تو اس کا حل صرف ایک ہی ہے کہ میرے مصطفیٰ کی سنت کے مطابق پڑھو، جیسے جیسے میرے مصطفیٰ نے پڑھی ہے۔ اگر کوئی عمرہ کرنا جائے تو وہ کعبے کے 7 چکر لگانے کی بجائے وہ جوش میں آ کے 10 لگاتا پھر عمرے کا رکن ادا نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ادا ہوگا؟ اس لیے کہ مصطفیٰ نے 7 لگائے ہیں۔ اب رہتی دنیا تک جو 7 لگائے گا اس کا ہی طواف قبول ہوگا۔ جو اس سے ہٹ کر چکر لگاتا رہے، بھلے وہ 700 لگاتا رہے، مصطفیٰ کی سنت سے اگر ہٹے گا تو اس کا ایک چکر بھی رب قبول نہ کرے گا۔ اور پھر جو عمرہ کی سعادت حاصل کر چکے ہیں، حج کی عمرہ کی، جو نہیں کر سکے، اللہ اس رمضان کے صدقے، اس درس کے صدقے سب کو یہ توفیق عطا کرے۔ اب جب طواف بندہ کرتا ہے تو اس میں کچھ چکر ایسے ہیں ان 7 میں کہ جو انسان جیسے روٹین میں نارملی چلتا ہے وہ ویسے چل کے لگائے، اور کچھ چکر ایسے ہیں کہ جو خوب اکڑ کر چلنا، بازو ایسے پھیلا کر ویسے روئے زمین پر رب کو اکڑ کے چلنا ناپسند ہے، اور اس تکبر کو رب حرام کہتا ہے۔ لیکن جب طواف کریں گے تو رب نے کہا کچھ چکر تم نے بازو ایسے کھول کر اکڑ کے لگانے ہیں۔ مولا کیا وجہ ہے؟ پوری روئے زمین پر تو اکڑ کر چلنے کی ممانعت کرتا ہے، یہاں کیوں اکڑ کر لگائے؟ رب فرماتا ہے اس لیے کہ ایک دور تھا میرے مصطفیٰ نے کچھ چکر کعبے کے وہ بازو کھول کے لگائے تھے۔ اب رہتی دنیا تک طواف اسی کا قبول ہوگا جو تم میں سے بازو کھول کے کعبے کے چکر لگایا کرے گا۔ ارے ہم اگر حضور کی سنت سے ہٹ کر عبادت کر لیں تو رب کو وہ عبادت جو رب کی ہے وہ قبول نہیں، تو حضور کی ذات سے اگر کوئی ہٹ کر ایمان کے دعوے کرتا پھرے، رب کہتا ہے سنت سے ہٹ کر تمہاری عبادت نہیں قبول۔ تو جس نبی کی سنت ہے اس کی ذات سے ہٹ کر میں تمہارا ایمان کیسے قبول کروں؟ اس لیے یا ایھا الذین آمنو، ایمان فقط یہی ہے کہ بندہ حضور کی بارگاہ کا محب بن جائے اور حضور کی بارگاہ کا ادب کرنے والا بن جائے، یہ ایمان۔ اب اس کے میں نے عرض کیا درجنوں آیات ہیں اور 2 سے 3 درجن احادیث، اور صحابہ کرام کے واقعات کا تو حساب ہی نہیں جو دلیلیں اس چیز پہ دیے جا سکتے۔ آگے چلتے ہیں، آگے اللہ نے فرمایا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے، تم پہ روزے فرض کیے گئے۔ اب میں یہاں روزوں کی فضیلت، روزوں کی اہمیت اس طرح بھی زیادہ بات نہیں کرتا، صرف سمجھانے کے لیے ایک چیز عرض کر دیتا ہوں کہ باقی ہم جتنی عبادات کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، حج یا عمرہ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، صدقات ادا کرتے ہیں، باقی جتنی عبادتیں ہیں، یہ بات بڑی قابل توجہ ہے، بڑی قابل توجہ۔ جتنی عبادتیں ہیں، جب کوئی بندہ عبادت کرتا ہے تو ہر عبادت کا اجر وہ فرشتہ لکھ لیتا ہے، ہر عبادت کا اجر وہ فرشتہ، بندے نے نماز پڑھی، فرشتہ جتنی نیکیاں اس کو ملنی ہے وہ اتنی لکھ لیتا۔ کسی نے تلاوت قرآن مجید کی، صاحبان استطاعت نے اگر عمرہ کیا، حج کیا، زکوٰۃ ادا کی، تو جتنی ان کی نیکیاں بنتی ہیں فرشتہ حساب کر کے اتنی نیکیاں لکھتا جاتا۔ بڑی قابل توجہ بات، اس سے ہمیں روزے کی عظمت سمجھنے میں موقع ملے گا اور روزے کی عظمت سمجھ آئے گی۔ باقی ہر عبادت بندہ جب کرتا ہے تو نیکیاں اس کی فرشتہ لکھ لیتا، اور حدیث پاک میں بھی ہے، قرآن مجید میں بھی ہے کہ جب کوئی بندہ نیکی کرتا ہے تو میرے آقا نے فرمایا ہر بنی آدم، ہر مسلمان کی جو نیکی ہے جب وہ کرتا ہے تو فرشتے اس کے نامہ اعمال میں
10 गुना से लेकर 700 गुना तक नेकियां लिख लेते। बंदे की जितनी तहारत अच्छी हो जाए, बंदे की नीयत जितनी अच्छी हो जाए, बंदे का इखलास जितना बढ़ जाए, तवक्कुल और ईमान जितना बढ़ जाए, उसकी नेकियां उतनी तादाद में बढ़ती रहती हैं। कम से कम अगर इबादत कबूल होती है तो कम से कम उस बंदे को 10 नेकियां मिलती। कितनी? और ज्यादा से ज्यादा जो मिलती हैं वो 700 गुना तक नेकियां मिल सकती। और अगर किसी का इखलास इससे भी बढ़ जाए तो हुजूर ने फरमाया अल्लाह उसके लिए और अजर बढ़ा देता। कहने का मकसद है कि हर इबादत की नेकियां वो फरिश्ते लिखते, और जब वही बंदा चलते चलते रोजा रखता, अब नमाज पढ़ी तो उसकी नेकियां फरिश्ता लिखेगा। रोजा रखा तो इसकी नेकियां फरिश्ता वो नहीं लिख सकता, बल्कि फरिश्ता क्या करता है, जब कोई बंदा रोजा रखता है तो फरिश्ता रोजे की नेकियां नहीं लिखता, सिर्फ रोजे की तादाद लिखेगा कि इस बंदे ने इतने रोजे रखे। रही उसकी अजर की बात या नेकियों की बात तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हदीस कुदसी में फरमाया अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, कि बंदे तूने रोजा मेरे लिए रखा है, अब इसकी नेकियां भी क़यामत के दिन तुम्हारा रब तुम्हें अपने दस्ते कुदरत से अता करेगा। यानी हर नेकी की इबादत, हर इबादत की नेकी या हर नेकी पर अजर वो फरिश्ते लिखते हैं। नमाज पढ़ी तो इतनी नेकियां, उम्रा किया तो इतनी नेकियां, हज किया तो इतनी नेकियां, तिलावत कुरान की तो इतनी नेकियां। जब बंदा रोजा रखता है तो फरिश्ते नेकियां नहीं लिख सकते, फरिश्ते रोजों की तादाद लिखते हैं। इसलिए कि रब ने फरमाया फरिश्तों रोजे का अजर इतना ज्यादा है, रोजे की नेकियों की तादाद इतनी ज्यादा है कि तुम लिख सकते ही नहीं। इसलिए जब रोजेदार क़यामत के दिन मेरे सामने आएगा तो हर नेकी की तादाद तुम लिखोगे, उनके रोजों का अजर जो होगा वो उनका रब अपने दस्ते कुदरत से खुद अता कर रहा। और दूसरे राब के मुतालिक इसको यूं भी पढ़ा गया अस्सौमु ली व अना उजज़ा बिही, रब ने फरमाया रोजा सिर्फ मेरे लिए है और इसकी जज़ा ये होगी कि क़यामत का दिन होगा। अल्लाह फरमाएगा ऐना साइमून, रोजादार कहाँ हैं, वो सारे के सारे अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर हाजिर होंगे कि मौला हम हाजिर हैं। रब फरमाएगा तुमने मेरी खातिर भूख को बर्दाश्त किया, प्यास को बर्दाश्त किया, अपनी आंखों को गलत देखने से रुके रहे, कानों को गलत सुनने से रुके रहे। और तुम्हारा रब तुम्हें बुला रहा है। ये जन्नत के 8 दरवाजे हैं, इनमें एक दरवाजा मैंने बनाया ही तुम्हारे लिए है। उस दरवाजे से रोजेदार वो गुजर कर जन्नत में दाखिल हो जाए, और जब वो जन्नत में दाखिल होंगे वहां तुम्हारा रब अस्सौमु ली व अना उजज़ा बिही, वहां तुम्हारा रब तुम्हें बिला हिजाब अपना दीदार अता करने लगा है। यानी एक तो रोजेदार को अल्लाह जज़ा खुद देगा, और दूसरा रोजेदार को अल्लाह जो जज़ा देगा अल्लाह अपना दीदार अता कर देगा। मोहतरम राजा अब्दुल वहीद साहब बैठे हैं, अभी पिछले दिनों जेल में दरसे कुरान था तो मैंने ये बात वहां भी कि क़यामत के दिन 2 मंजर बड़े अजीब होंगे। कितने मंजर? 2 मंजर। अब क़यामत के दिन आज देखे ना, अभी चंद दिन हुए हैं, 2 या 3 दिन कि सूरज सही निकलता है तो हमें गर्मी लग रही है, ऐसा ही है। अब आप सोचें कि यही सूरज इतना करीब हो जाएगा जितना ये छत है, तो आप सोचें क़यामत के दिन कितनी गर्मी होगी। यानी सूरज सवा नेज़े पे, ये शायद छत भी दूर हो, इससे भी करीब हो जाएगा सूरज। और क़यामत के दिन का मंजर कितना हौलनाक हो कि बेटा बाप के सामने होगा तो बाप और बेटा आपस में एक दूसरे को पहचाने तक नहीं।
माँ और बेटी सामने होंगे, वो माँ और बेटी एक दूसरे को नहीं पहचानेंगे, कोई रिश्ता किसी रिश्ते को नहीं पहचानेगा। अब ऐसे माहौल में, ऐसे मंजर में और क़यामत के दिन ऐसी कैफियत में, एक मेरे आका ने फरमाया अव्वलु मन तंशक्कु अन्हुल क़ब्र, हुजूर ने फरमाया मेरी कब्र वो सबसे पहले फटेगी, शक होगी और मैं अपनी कब्र से निकल कर मैदान हश्र में जाके खड़ा हो जाऊंगा। अब इस पे बहुत तबसरा है लंबा, मैं उस तरफ नहीं जा रहा। शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी जब ये हदीस हमें पढ़ा रहे थे तो आप फरमाते हैं बेटा दुनिया में तो ये महफिलों का उसूल होता है कि मेहमान खुसूसी वो आखिर पर आया करते हैं, जो चीफ गेस्ट होते हैं किसी भी प्रोग्राम के वो आखिर पर आते हैं कि पहले महफिल सजती है, लोग आते हैं, कार्रवाई होती है महफिल की प्रोग्राम की, उसके बाद मेहमान खुसूसी आते हैं। ये बात करके आप फरमाते हैं कि इसमें कोई शक भी नहीं कि क़यामत के दिन के मेहमान खुसूसी वो ताजदार कायनात मोहम्मद मुस्तफा की जात है। हुजूर क़यामत के दिन के मेहमान खुसूसी हैं, लेकिन मेरे आका ये फरमा रहे कि क़यामत के दिन सबसे पहले मैदान हश्र में मैं आऊंगा। शेखुल इस्लाम फरमाते हैं कि इसकी वजाहत एक ही है जो मुझे समझ आती है, मुझे कि क़यामत के दिन नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, हर कोई परेशान होगा, कोई किसी को पहचानेगा नहीं। उस माहौल में हुजूर चाहते हैं कि मेरे बाद मेरा जो उम्मती उठे और उठकर वो दाएं बाएं सोचते हुए परेशानी के आलम में ये तलाश कर रहा हो कि आज मेरा कौन है जो मुझे बचाएगा, मेरा कौन है जो मेरे ऊपर शफकत करेगा। हुजूर फरमा रहे हैं मैं सबसे पहले होगा जो क़यामत के दिन उठूंगा, ताकि मेरे बाद मेरा जो उम्मती भी उठे उसकी नजर चेहरा मुस्तफा पे पड़ जाए और वो देखकर तसल्ली पा जाए कि आज मेरा और कोई नहीं, मुस्तफा आज भी मेरे लिए दस्तगीरी फरमा रहे हैं। ये मंजर बड़ा अजीब होगा कि जब हुजूर के गुलाम, हुजूर की उम्मती, हुजूर के गुलाम और वफादार जब क़यामत के दिन चेहरा मुस्तफा देखेंगे उन्हें तसल्ली मिल जाएगी। और दूसरा ये मंजर इससे भी अजीब होगा कि जब जन्नत के अंदर अपना दीदार अता कर रहा हो। अब ये रोजे की मुख्तसर से मैंने फजीलत इसलिए अर्ज़ की कि जितने दिन बाकी हैं हम वो दिन पूरे एहतमाम के साथ गुजारें। आप यकीन करें हुजूर अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया कि अगर कोई बंदा रमजान का एक रोजा छोड़ दे और भले वो बाद में सारा साल भी रोजे रखता रहे, तो जो रमजान का रोजा उसने छोड़ा उसकी अजमत और उसकी बरकत को वो सारा साल रोजे रख के भी नहीं हासिल कर सकेगा। रमजान के रोजों की इतनी फजीलत। और फिर इसके अंदर आखिरी 10 दिनों में जो इत्तिकाफ आता, इंशाअल्लाह मिनहाजुल कुरान में भी, लाहौर में भी वो शहर इत्तिकाफ उसी तरह सजेगा। हजारों मर्द ख़वातीन पूरी दुनिया से वो इत्तिकाफ में आएंगे और इत्तिकाफ बैठेंगे। इत्तिकाफ वो चाहे आप लाहौर जाके बैठे या अपने मुकामी इलाकों की मस्जिद में बैठे, इत्तिकाफ की ये अज़मत और फजीलत है। हुजूर ने फरमाया कि अगर कोई शख्स 10 दिनों के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा हासिल करने के लिए इत्तिकाफ बैठ जाता है, हुजूर ने फरमाया उसे इत्तिकाफ बैठने की वजह से अल्लाह 2 हज और 2 उम्रों का उसे सवाब अता कर देता। अरे लाखों रुपए लगाकर बंदा एक मरतबा हज करने जाए, फिर लाखों रुपए लगाकर दोबारा हज करना जाए, फिर लाखों रुपए लगाकर उम्रा करने जाए, फिर लाखों रुपए लगाकर दूसरा उम्रा करने जाए। अरे ये लाखों रुपया लगाकर जो हज और उम्रे कर रहा है, जो बंदा 10 दिन इत्तिकाफ बैठ जाता है, अल्लाह उस 10 दिनों के मुतकिफ को अजर वही अदा करता है जो 2 हज के बराबर है और 2 उम्रों के बराबर होगा।
رمضان کی فضیلت کو ہم کہاں سمجھ سکتے ہیں؟ اور حضور نے تو یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی محبت اور رضا کے لیے ایک دن بھی اعتکاف بیٹھ جائے، حضور نے فرمایا اس بندے کے درمیان اور دوزخ کے درمیان اللہ 3 خندقوں جتنا فاصلہ کر دیتا ہے۔ اور ایک خندق حضور نے فرمایا ایک خندق کا فاصلہ اتنا ہوگا جتنا مشرق سے مغرب کا فاصلہ ہوگا۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب یہ روزے کا جسم، اب کیونکہ وقت آخری 10 منٹ میں اسے میں ختم کرنے لگا ہوں، اب یہ روزے کا جسم جیسے کہ ہمارا جسم، یہ جو جسمانی ڈھانچہ ہمیں یہ نظر آتا اور ایک اس کے اندر چھپی ہوئی روح ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ اب جو چیز ہمیں نظر آتی ہے ہماری نالائکی ہے، سستی ہے، غفلت ہے، کاہلی ہے کہ ہماری ساری توجہ اسی جسم پہ رہتی ہے کہ یہ جسم ہم اچھا کر لیں، اس کو توانا کر، اس کو اچھا لباس دے دیں، اس جسم کو اچھی خوراک دے دیں۔ ہماری ساری توجہ وہ جسم پہ رہتی ہے، لیکن ہم نے کبھی روح پہ توجہ کی ہی نہیں۔ حالانکہ اصل چیز یہ جسم نہیں، اصل چیز وہ روح۔ یہ جسم جتنا بھی مضبوط ہو، جتنا بھی خوبصورت ہو، اس جسم کی قیمت تب تک ہے جب تک اس کے اندر روح۔ اگر اس جسم کے اندر سے روح نکل جائے تو پھر اس جسم کو گھر میں رکھنا بھی گوارا کوئی نہیں کرتا۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ بالکل ایسے ہی